তিলোত্তমা কলকাতা ৩০০ বছর পেরোনো ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। ইংরেজ বণিকদের হাতে গড়া এই শহর বহুদিন ধরে ছিল ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র বা রাজধানী। সেই সূত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এসে এই শহরে বসতি গড়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণেই তাঁরা এসেছেন এই শহরে। ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে অনেক আগে থেকেই বসতি গড়ে থাকা পার্সি সম্প্রদায় কলকাতায় আসেন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে। Dadabhai Behramji Banaji was amongst the first of the Parsis to come to Calcutta. His grandson Rustamji Kawasji Banaji was a great philanthropist and businessman of Calcutta. In fact, he changed the face of Calcutta in the early 1800s. Mr. Banaji was a successful businessman in Surat and worked closely with the Armenian traders there, as well as with Mr. John Cartier, who was the British head of that area. When the Armenians migrated to Kolkata, Mr. Banaji came along with them and set up several business interests in the city. রুস্তমজি কাওয়াসজি বানাজি ছিলেন দাদাভাই বেহরামজি বানাজির আত্মীয়। বাংলায় সবাই তাকে রুস্তমজি বাবু বলে ডাকতেন। রুস্তমজি 1792 সালে বোম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এবং প্রথম কলকাতায় আসেন 1812 সালে। Rustamji Kawasji Banaji, an incredible man, a wonderful human being. When he came to Calcutta, he was still very young. But this man had the capacity to absorb, had the capacity to understand, and an amount of courage it takes to go all over the world and start a business. Not just a business, but several businesses. His foresight, his understanding, and much more importantly, his caring for his fellow human beings was extraordinary. 1817 সাল থেকে তিনি কলকাতায় পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং তিনি তার নিজের ব্যবসা শুরু করেন 1821 সাল থেকে রুস্তমজি কাওয়াসজি নামে। তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি ব্রিটিশদের সাথে যৌথভাবে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। টার্নারের সাথে যৌথ ব্যবসার নাম ছিল রুস্তমজি টার্নার অ্যান্ড কোম্পানি অফ ক্যালকাটা। রুস্তমজি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথও 1834 সালে তাঁর নিজের কোম্পানি কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি শুরু করেন। রাজা রামমোহন রায় একসময় বলেছিলেন, ভারতের উন্নতি সম্ভব একমাত্র শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে। রুস্তমজি কাওয়াসজি ও দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহনের সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। রুস্তমজি খুব গভীরভাবে ইন্স্যুরেন্স ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অফ ইংল্যান্ডের সদস্য হয়েছিলেন এবং সেই সময়ের বেশ কয়েকটি নামী প্রতিষ্ঠান যেমন ইংলিশ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, দ্য লডেবল সোসাইটিস, দ্য সান লাইফ অফিস, দ্য ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, দ্য ইন্ডিয়ান লডেবল অ্যান্ড মিউচুয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসা করেছিলেন। The saga of security, which is the history of life insurance in India, tells us that Rustamji Kawasji was a pioneer in life insurance.
Rustamji did not only confine himself to the various companies he was attached to, but instead he formulated the policy and the method of working for the insurance companies, which is still valid today. In essence, he was the father of insurance in India. ইন্স্যুরেন্সের পর রুস্তমজি ব্যাংকিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি দ্য ইউনিয়ন ব্যাংকের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন। 1842 সালের 21শে জুলাইয়ের ব্রিটিশ ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় উল্লেখ আছে, রুস্তমজি gave up the post of director in favor of his son Manikji Rustamji. Rustamji remained the biggest shareholder in the bank. At those days, banking was quite different than it is today. The directors or the shareholders of a bank were personally responsible for any and every debt. Unfortunately, the bank he started, Union Bank, had a number of great shareholders and a number of great directors. But at that point of time, a lot of political activity was taking place, and due to some intrigue, the board of directors let him down very badly. The board of directors, in their wisdom, sanctioned purchase of a property of 90 lakhs of rupees for properties that were actually worth less than 10% of that amount. They also sanctioned 2 loans amounting to 60 lakhs of rupees to companies which were hopelessly in the red and which within 2 months folded up, causing the entire amount to be lost. People filed suit against the board of directors, and since Rustamji was one of the major shareholders, he was held personally liable and responsible. This experience had left him bitter, and he withdrew from social activity and withdrew from active business propositions. 19শ শতাব্দীতে শিপিং ছিল খুব লোভনীয় ব্যবসা। রুস্তমজি 1837 সালের 16 জানুয়ারি ডকিং কোম্পানি শুরু করেন। তিনি 2,51,000 টাকায় জেমস খেদ এস্টেট থেকে খিদিরপুর ডক এবং 2 লাখ টাকায় মেসেস কেরি অ্যান্ড কোম্পানি থেকে শালকিয়া ডক কিনেছিলেন। রুস্তমজি কবাসজির নিজস্ব মালিকানাধীন অনেক জাহাজ ছিল, এমনকি তিনি জাহাজ নির্মাণের জন্য কারখানাও তৈরি করেছিলেন রুস্তমজি কবাসজি অ্যান্ড কোম্পানির মাধ্যমে। Rustamji Kawasji was the owner of 40 ships. 20 of these were hired out to the British at a cost of about 11,500 a month, and they used this for war purposes. এই সময় সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে পশ্চিম দেশে পণ্য পরিবহনের জন্য পথ তৈরি হয়। রুস্তমজি দেরি না করে সে সুযোগ নিয়েছিলেন। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামকমল সেন ও 9 জন ইউরোপিয়ান মিলে প্রিকারসার স্কিম কমিটি নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন এবং বাষ্প ইঞ্জিনের মাধ্যমে সুয়েজ থেকে কলকাতা পর্যন্ত মেল পরিবহনের কাজ শুরু করেন। এরপর রুস্তমজি অন্তর্দেশীয় জল পরিবহনের দিকে দৃষ্টি দেন। দেশীয় ও বিদেশীয় বণিকদের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয় ইন্ডিয়ান জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি, যার বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের মধ্যে রুস্তমজি ছিলেন একমাত্র ভারতীয়। রুস্তমজির দূরদৃষ্টি ও প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগ দারুণভাবে সফল হয়েছিল। রুস্তমজি কম বেশি 33 বছর কলকাতায় বাস করেছিলেন। এই সময়কালের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক হিসেবে পূর্ব ভারতে সুনাম অর্জন করেছিলেন। At that time, Calcutta was an agglomeration of small villages, not the massive city that we know today. As the city grew, it grew in a disorganized manner, and that led with it to all the problems that grows with such a city. Overcrowding, unsanitary conditions, medical problems, all these were part and parcel of Calcutta at that point of time. Rustamji was very, very taken up with these matters. He involved himself wholeheartedly in all the different problems that society faced.
When there was a great famine, he wrote out a check by himself and handed it over to a committee to look after the needy and the poor. Our records show that he was the founder and chief benefactor of the Agri-Horticultural Society, the District Charitable Society, the Native Hospital in Dharamtala, Mayo Hospital, Medical College Hospital, and several such institutions. ব্রিটিশ সরকার ও সমাজের সাথে তার যথেষ্ট দহরম মহরম ছিল। তিনি তৎকালীন সমাজের কিছু কুসংস্কার ও প্রচলিত প্রথার সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই সময় পার্সি পরিবারের মহিলারা সমুদ্র যাত্রা করতে পারতেন না, এমনকি পর্দা প্রথা মেনে বাইরের লোকজনদের সাথে মেলামেশাও করতে পারতেন না। রুস্তমজি কাওয়াসজি বানাজি প্রথম পার্সি যিনি তাঁর বাড়ির মহিলাদের সমুদ্র পথে বোম্বে থেকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন এবং বাইরের অতিথিদের সাথে মেলামেশায় বিধিনিষেধ তুলে দিয়েছিলেন। A massive fire had broken out in Calcutta during those years. In fact, 2 or 3 fires had taken place, and there was an immense loss of lives and property. At that time, the houses in Calcutta had thatched roofs, and this led to the fires spreading very, very fast. The non-availability of water was another constraint in firefighting. Rustamji immediately appreciated the difficulties of the people and resolved to solve the problem by making large water tanks all around the city. On his own property, he dug 3 massive tanks, which gave a lot of water that was available to the citizens. He undertook the construction of the canal at Upper Circular Road, a massive canal from which he hoped that the water would provide help and relief to all the citizens of the city. শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে রুস্তমজির অবদান মনে রাখার মতো। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য দ্য বার্ড টেস্টিমোনিয়াল কমিটি নামে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে রুস্তমজি যুক্ত হয়েছিলেন। নিজের পরিণত বুদ্ধি আর আর্থিক সহায়তায় কমিটির কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। 9 অক্টোবর 1844 তিনি হিন্দু কলেজের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং অরুণচন্দ্র বসু, রাজনারায়ণ বসু ও ঈশ্বরচন্দ্র বসুকে ইংরেজি সাহিত্যে তাঁদের কৃতিত্বের জন্য মেডেল প্রদান করেন। ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডনের কিছু ছাত্রদের সংস্কৃতি ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য দ্বারকানাথ টেগোর এন্ডাউমেন্ট ফান্ড নামে যে ট্রাস্ট তৈরি হয়েছিল, রুস্তমজি তার সদস্য ছিলেন। রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরি ভারতে কৃষি উন্নয়নের জন্যে যে এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি তৈরি করেছিলেন, 1857 সাল থেকে রুস্তমজি তার সাথে যুক্ত ছিলেন সহ সভাপতি হিসাবে। তিনি সোসাইটির বিভিন্ন উদ্যোগে প্রভূত আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সদস্য ছিলেন এবং যখন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি তৈরি হয় 1835 সালে, সেই শুভ উদ্যোগেও তিনি 200 টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। Now let me tell you about his religious interests. It was the custom of Parsis moving out of Bombay wherever they went to set up an Agyari or a fire temple, as is generally known, in the city to which they moved. In 1839, Mr. Banerjee had a fire temple consecrated very close to where he lived on Ezra Street. তার পুত্র মানিকজি রুস্তমজি বানাজি ব্রিটিশ সরকারি মহল, কলকাতার সাধারণ সমাজ ও নিজ সম্প্রদায়ে যথেষ্ট সম্মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ন্যাশনাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পরিচালক ছিলেন। 1870 সালে শাহ অফ পার্সিয়া ব্রিটিশ শাসিত ভারতে
তাদের বিভিন্ন বিষয় দেখাশোনার জন্য তাকে কাউন্সিল নিয়োগ করেছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় শেরিফ অফ ক্যালকাটা, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কমিশনার অফ দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যালিটি। কলকাতা পার্সি আঞ্জুমান তাঁর স্মৃতিতে মানেকজি রুস্তমজি ধর্মশালা নির্মাণ করেন। মানেকজির পর তাঁর পুত্র হিরজি ভাই মানেকজি রুস্তমজি বানাজিও ছিলেন কাউন্সিল অফ পার্সিয়া, শেরিফ অফ ক্যালকাটা অ্যান্ড ফেলো অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে CIE কম্প্যানিয়ন অফ ইন্ডিয়ান এম্পায়ার সম্মানে ভূষিত করেন। Rustamji Kawasji Banaji was the pioneering Parsi of Calcutta. In fact, he was the one person who has changed the life of the people of Calcutta and the Parsis of Calcutta. It is sad that one man in his lifetime came from very poor background, scaled the heights of industry and commerce, became a merchant prince, hobnobbed with the Europeans, with the powers that be, invited the Governor General to his home, and ultimately lost it all, but not his dignity. He paid off everybody that he owed any money to. That was Rustamji Kawasji Banaji. 16 এপ্রিল 1852 এই সফল ব্যবসায়ী, সমাজ সংস্কারক, সমাজ সেবক, মানব দরদী মানুষটি পরলোক গমন করেন।